أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah da Qur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu ey iman keltirgan bandalar Allah Taoladan qo'rqig'iz. Haqiqiy qo'rquv bilan ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz faqat musulmon qalindagina, ya'ni Allohga bo'ysungan qalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi men bugungi mana so'ylagan qiyomat kuni deganda onun turunda ishlamishi bo'lmay, onun turunda da biz bilirga tegish. Eң birinchi qiyomat kunga biz sangar ishonirga tegish. Chunki iymonning 6 bo'g'anasi bor. Eң birinchisi iymon Allohga ishonu. Ikkinchisi Alloh taolaning farishtalarini ishonu. Uchinchisi Alloh taolo indirgan kitoblarga ishonu. To'rtinchisi payg'ambarlarga ishonu, Alloh taolo jibergan elchilarga ishonu. Andari beshinchisi qiyomat kuni ishonu. Ham oltinchisi taqdirga, ya'ni yozmishga ishonu. Yaxshisi da yomoni da Allohdan ekanini. Ana bu iymonning 6 bo'g'anasi. Shushining bir bo'g'anasi bor qiyomat kuni ishonu. Bu kunda ateistlar deb aytamiz ko'p tugil. Allohga ishonmagan kishilar ular ko'p tugil. Allohga ishongan kishilar hozir ko'payib bora. Hamma problema ikkinchi narsada problema mana bu qiyomat kunga ishonuvda. Agarda kishining qiyomat kuni ishonu bo'lmay ekan, onun ammallari qabul bo'lmay, Qur'onda dalil bor, onlar Alloh taolo deb aytadi. Allohga ishonmasa, qiyomat kuni ishonmasa, onun amallari qabul bo'lmay, tug'i dunyoda onlar tamoqdan boshqa butun narsa bo'lmaydi. Masalan, kishi qurbon cho'lar ekan, uni o'lgandan so'ng tirilishga ishonmay, qiyomat kunga. Onun qurboni qabul bo'lmay. Ne için qabul bo'lmay? Qurbonni kim uchun cho'lar, nasiga uchun cho'lar ularni? Biz qurbonni cho'lamiz qiyomat kunda onun ajrini ko'rish uchun endi. Alloh taolo shuning sababli bizni ijmoqqa kiritsin deydi. Namozda shu aytib o'qiymiz, qiyomat kuniga ishongan kelish, chunki qiyomat kunda ona uchun Alloh qo'shina javob berasi bo'ladi. Urazani da tutamiz Alloh rizoligi uchun, чтобы qiyomat kunda ona uchun bizga Alloh taolo rushayt mishin nagrada bersin uchun endi. Jannatga kiritsin uchun endi. Hakimning masalan qiyomat kuni ishoni yo'q, qurboni nechun cho'lar ol? Tegi xalq cho'lar, men de cho'lam deyipmi? Onun niyati bo'larati ish Alloh taolo rizoligi uchun ajrin tegi dunyoda qiyomat kunda ko'rarman deydi. Qiyomat kuni ishonuvga bizga dalillar ko'p. Qiyomat kuni ishonirga tegish biz dalillar bilan mana. Qo'ydan Qur'ondan birinchi kelaydi. Munda Yasin surasida keladi. Biz onu şuşa Yasin suresini yeş o'qiymiz oshlarda. Ammo qizg'anishga qarshi ma'nosini tushunmaymiz. So'nggi bitlarida Alloh taolo Yasin suresida aytadi, şuşa Yasin suresining so'nggi bitlarida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Avalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idha huwa khasimun mubin. Nu'mani tafsirida shu aytib tarjima etilgan şuşa oyatning tafsiri. Alloh taolo aytadi, ey kishi bilmaymi, bizning oni bir tomchi suvdan xoliq qilganimizni. Shuni sig'inda ul zo'if kishi bizning bilan qoti qarshilashami? O'tirganimizdan so'ng oni yangidan tirgizirga qodir ekanimizni inkor etamidi. Ya'ni shu oyatni hozir anatam Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtida bir Allohga ishonmagan kishi, kafir kishi bir siyakni tutib Şuşa siyakni oldida şirib bitgan siyakni parashutga chiqdi-da, jilga irdi-da, ikildi Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga so'rov berdi.
Кем инде шушы чиреп беткән сөякне дие, икенче тапкыр бар кылыр ди. Син әйтәсең, менә безнең Аллаһ Тәгалә икенче тапкыр бар кылыр дип әйтәсең ди. Куя дәлилең ди. Бу итен чиреп беткән ди. И Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әвәләм ярул инсану анна халакнаху мин нутфатин фа идә хуа хасимун мубин." Безгә чиреп беткән сөяк белән мисал китерә ди, ә үзе турында оныткан ди, нәрсәдән бар кылган ди ул. Аллаһ Тәгалә әйтә. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يحيي العظام وهي رميم. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә шушында: Үзенең бер тамчы судан халык кылынганнан онытып, кипкән сөяк белән безгә мисал итеп, бу сөяк чиреп беткәч, моны кем тиргезә алыр дип Мөхәммәд пәйгамбәргә шундый сорау бирә. Ягъни сөяк чиреп беткән, ничек аны кем баракка китерер икенче тапкыр? Кафирләр инде алар уйлыйлар, Аллаһ Тәгаләнең сыйфатын кешеләр белән чагыштыралар. Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын кешенең сыйфаты белән чагыштырып булмый. Конечно, кеше икенче кешене баракка китерә алмый. Кеше җан бирә алмый. Әмма безгә җан кем бирде? Аллаһ бирде бит инде. Әмма безгә тән кем бирде? Аллаһ та бирде бит инде. Кояшны Аллаһ та бар кылды бит инде. Как Ибрагим пәйгамбәр вакытында Намруд патша Ибрагим пәйгамбәрне чакырада Исо бирә Ибрагимга. Кем синең Раббың ди? Ибрагим пәйгамбәр әйтә: "Минем Раббым үтерүче дә ди, терелтүче дә ди." Намруд патша әйтә: "Мин дә моны булдыра алам" ди. Әмер итә ике кешене алып килергә. Берсен әмер итә үтерергә, икенчесен исән калдырырга. Мин дә моны булдыра алам ди. Ибрагим пәйгамбәр әйтте андары: "Минем Раббым ди кояшны восток ягына чыгара ди. Ә син кояшны запад ягына чыгар ди." И Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бу кеше ди изумился ди, рушайтмышли." То есть нәрсә әйтергә белмәде ди. Ягъни ул уйлый то, что мин дә үтерә алам, мин дә моны исән калдыра алам дип, әмма кояшны икенче ягына чыгара алмый. Менә Аллаһ Тәгаләнең көчен кешенең көче белән чагыштырып булмый. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул юхиха аллади аншаха аввала марра ва хува бикулли халкин галим." Син аларга әйт, бу сөякне аввал мәртәбәдә кем юктан бар кылган булса, шул зат тергезер дип, ул Аллаһ барча мәхлукның хәлен белүче. Ясин сурасы 79 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә җавап кайтара, карагыз нинди рәвештә, хикмәтле рәвештә. Син аларга әйт, бу сөякне аввал мәртәбәдә, ягъни беренче мәртәбә кем юктан бар кылган булса ди, шул зат тергезер. Ягъни безнең сөягебез хәзер бар. Аллаһ Тәгалә безнең сөякләребезне бар кылды. Үлгәч, шушы сөякләр чиреп бетә. Неужели Аллаһ Тәгалә аны икенче мәртәбә баракка китерә алмый? Шундый сорау бирә. Әлбәттә китерә ала. Аллаһ Тәгалә беренче тапкыр бар кылды бит инде, икенче тапкыр бар кылырга тагын да җиңел Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгалә булай да җиңел, просто ул безгә мисал китерә үзебездән үк. Әгәр дә кеше шушы бер эшне беренче мәртәбә эшләгәндә аңар авыр. Ә икенче мәртәбә шушы эшне эшләгәндә аңа уже җиңелрәк. Өченче мәртәбә тагын да җиңелрәк. Бу да Аллаһ Тәгалә безгә мисал китерә, то что беренче тапкыр бар кылдым инде ди, ә икенче тапкыр сөякне бар кылырга тагын да җиңелрәк ди. Так, андары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, тагын бер аятта: "Әвәләйсә аллазӣ халақа ас-самавати вал арда биқадирин ала ан яхлука мислахум, бала ва хувал халлакул галим." 81-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җир ва күкләрне яраткан Аллаһ кешеләр кеби кичкенә нәрсәләрне халык кылырга кадир түгелме? Әлбәттә кадир ва ул яратучы һәм белүчедер." Ясин сүрәсе 81-нче аятта. Аллаһ Тәгалә икенче мисал китерә. Җир белән күкләрне яраткан Аллаһ, җир белән күкләрне яраткан ди. Монда Аллаһ Тәгалә безгә сорау бирә. Җир бит инде бар, күкләр бар. Кайсысын авырлык баракка китерергә, җирнеме, күкләрнеме, яисә кешенеме ди. Әлбәттә җирне һәм күкләрне баракка китерергә авырак, кешене баракка китергән караганда. Күкләр, җир бар инде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: "Не сомневайтесь, мин сезне икенче тапкыр бар кылачакмын" ди. Аллаһ Тәгалә шундый күкләр бар кылды, шундый мощный күкләр баракка китерде, шундый зур җир шарын баракка китерде.
Безнең баракка китәргә Аллаһ Тәгаләнең нәрсә кодрәте җитә. Андары дәвам итә Аллаһ Тәгалә: "Иннама амруху иза арада шай'ан ай якула лаху кун фаякун." Аллаһ бер нәрсәнең бер булуын теләсә, ул нәрсәгә фақат бар бул дип әйтер, һәм ул нәрсә бар булыр. Менә Аллаһ Тәгалә бул гына дип әйтә, ул моментально баракка килә. Аллаһ Тәгалә безнең ана карнында бул дип әйтте, без ана карнында 9 ай эчендә баракка килдек. Үзебезгә карыйк. Бер тамчыдан кеше баракка килә. Вообще кеше юк иде. Иманда бер тамчы ана карнына керә дә. И китә процесс. Шушы ана карныннан içinde şuşu tomşıdan Allah Teala uyuşkan kan yasayım diye. Uyuşkan kandan diye ilk kisegen yasayım diye. Andara skelet yasayım diye siyekler. Andara şuşu siyeklerge ilk kirtem diye. Andara kişere uşuna kirtem diye. Kur'an'da şunday ayet var. Biz yok idik. Şuşu bir tomşıdan Allah Teala bizning bar kıldı şuluk siyeklerini. Şuluk gözlerini, şuluk tenni, işteki bulan ağzalarını. Bizning ishtagi bo'lgan a'zolarga e'tibor beraylik. Mana bizning bitinimizda da mashina bor. Masalan, bitinimizda mashina bor deb aytamiz. Mashinaning masalan, onda bir aybir vatilsa, ul aybir bo'lmasa, u ishlamasga mumkin, bitinay yeri olmasga mumkin shu mashina bilan. Onda har bir detallar o'z o'rinda. Kim yasagan, kishi yasagan mana. Har bir detal o'z o'rinda. Bir detalni anan olsang, o'sha kimchilik keltirar o'sha mashinaga. Hozir biz o'zimizning tanga qarayik. Qaysisi qatlovlaroq, mashina qatlovlaroqmi, yoki kishining tani qatlovlaroqmi? Kishining tani qatlovlaroq. Mashina vatilsa, ana avr tugul, barabizda zakaz berabizda, keladi, spesialistga barabız ularni olashtira. Tanda birani почка отказать etsa, печень отказать etsa, или yurak masalan burishsa, ol vaqtda o'sha qatlovlar kelib chiqa. Ol o'sha sen bora olmaysan, o'sha spesialistga u senga zapchastlarni qo'yib qina jibara olmay. Shuning uchun bu men sizga prosta misol keltirdim, shog'ashtirib qina. Kishini baroqqa keltiruvi avroq che mashinani. Alloh taolo bir tomchidan kishini yasagan. Kishi mashinani yasagan temirni da Alloh taolo bar qilgan bitindi. Kishini Alloh taolo yasagan ona qorni bir tomchidan. Shuning uchun aytay, nechik siz сомневаться etasiz dey. Ikkinchi topar ben sizni albatta baroqqa kelishakman dey. Andara tam ro'yatda fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Barcha narsaga xo'jalik oning qo'lida bo'lgan Alloh har kimchilikdan pok va unga qaytarilirsiz dey. Mana barcha narsalarga xo'jalik oning qo'lida bo'lgan Alloh har kimchilikdan pok va unga qaytarilirsiz. Alloh Taolaning xo'jaligi mana bu butun narsa. Oning qo'lida butun ayber. Onun qo'lida ko'kda bo'lgan butun narsa, onun qo'lida yerda bo'lgan butun narsa, onun qo'lida bizning salomatligimiz, onun qo'lida bizning baxtimiz. Shuning uchun butun ayber Allohning qo'lida. Alloh taolo oxirda oyatda shunday deb aytadi. Ya'ni Alloh taolo властелин, u butun yer bilan idora etadi, butun narsa bilan idora etadi. Shuning uchun onun ostida butun narsa pod vlasni deb kelaydi. Shuning uchun bizni ikkinchi topqir baroqa iktirga Alloh taolo to'g'anda yengilroq. Әмма bir necha oyat tag'in o'qisa kela qiyomat kuni turunda Alloh taolo aytadi: "Ala yadunnu ulayka annahum mab'uthun liyawmil azim." Ул кешеләр терелеп кубарылачакларын уйламыйлармы? Ул qiyomat көнендә ди. Аллаһ Тәгалә qiyomat көне белән күп җирләрдә әйтә. Qiyomat көне ул нәрсә ул суд ни дигән? Qiyomat көндә без Аллаһ каршына басабыз. Ул дәһшәтле көн, ул җиңел көн түгел. Анда biz Аллаһ каршында тормышта нәрсә эшләдек, Аллаһ каршында җавап бирәбез. Һәр әйткән сүз өчен нәрсә ишеттек без, нәрсә күзебез күрде, аякларыбыз кая барды, акчаны каян кәсеп иттек, акчаны кая куйдык. Бөтен нәрсә Аллаһ каршында җавап бирәчәкбез. Иң беренче сорау булыр: намаз укыдыммы? 5 вакыт намаз укыдыммы? Иң беренче сорау булыр. Әгәр дә намаз укыган булса, башка гамәлләрдә төзек булачак дип килә, әгәр дә шушы намаз төзек булса инде. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Йом якумун нас ли раббил аламин." Ул көндә кешеләр барча галәмне тәрбия итүче Аллаһ хузурында хисап өчен басып торырлар ди. Аллаһ каршына без басабыз хисап өчен. Әл-Мутаффифин сурәсе 4-6 аятлар.
Ya eyyuhun nasu taqu rabbakum inna zelzeletes saati şey'un azim diye Allah Teala ayta. Ey kişiler Rabbinizden korkıgız. Ona günahlı bulana saqlanıgız diye. Менә кай бер кеше әйтәсен, мәсәлән, мәчеткә чакырасың. Кил мәчеткә дип гөнаһларыбыз күп. Ул җавап бирде: "Ник кемнең һәр гөнаһлары юк?" ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "И кешеләр, ди, Раббыгыздан куркыгыз", ди. Аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз, ди. Без Аллаһ каршына, без дөньяга килдек аерым, үләбез аерым, каждый сам по себе. И кыямәт көндә дә без Аллаһ каршына басабыз, әдип каждый по отдельности. Анда уже кайгы булмаячак, әтиәни турында кайгы булмаячак, балалар турында. Потому что аның кыямәт көне дәһшәте шу хәле көчле, һәрбер кеше үзе турында уйлар. Ничек мин Аллаһ каршында җавап бирим микән дип. Шуның өчен без икенче кеше турында уйлыйбыз, һа, ул теге гөнаһлы дип, ә минең гөнаһларым юк дип. Син аны өчен җавап бирмәячәксең. Син үзең өчен җавап бирәчәксең. Үзең турында беренче уйла. Үзең турында уйла, ничек үзеңне кыямәт көндә тамук утыннан спасать итәргә дип инде. И андары Аллаһ Тәгалә әйтә, аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз ди. Дөресектә кыямәт зәлзәләсе олы куркыныч эштер ди. Яума тараунага тәдхәлу куллу мардигатин гамма ардагат. Ва тадагу куллу зати хамлин хамлаха. Ва тарал наса сукара. Ва ма хум бисукара, валакинна гадабаллахи шадид. Хош сүрәсендә 1-2 аятьләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә, ул көнне күргән һәр имезүче хатын имезә торган баласын онытыр ди. Бу Коръән аят килә, Хош сүрәсе, Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Ул көнне ди күргән һәр имезүче хатын ди имезә торган баласын онытыр ди. Ва һәр йөкле хатын йөген вакытсыз төшерер ди. Ул көндә кешеләрне исерек күрерсен, алар хәмер ишеп исерек түгел ди. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең газабы катыдыр ди. Шуннан куркып акыллары китәр ди. Менә кыямәт көнең көчлеге, кыямәт көнең аның куркынычлыгы Аллаһ Тәгалә безгә аңлатып әйтә. Ни өчен әйтә? Әзерләнегез аңа ди. Аңар серьезно карагыз ди, җитди карагыз ди. Ул уенчык әйбер түгел ди. Үзегезнең гамәлләрегезне карагыз, төзәтегез ди. Ниятләрегезне төзәтегез. Аллаһ ризалыгы өчен гөнаһлардан сакланыгыз ди. Чөнки ул көндә күргән һәр имезүче хатын имезә торган баласын онытыр ди. Ягъни бу дөньяда имезә торган хатын үзенең баласын онытмый. Ул иң кадерле. Кыямәт көндә онытыр дип килә. Шу хәле дәһшәтле көн булыр. Ва һәр йөкле хатын йөген вакытсыз төшерер дигән. Шушы куркынычлыктан куркып инде. Син күрәсең кешеләр исерек булар, әмма алар исергәннәр хәмер ишеп түгел ди. Шушы катылыктан йөрерләр ди, исер хәлендә ди. Инде субханаклаһ бихамдик ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля набийи. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمر الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.